pray. Amen. Amen. Thank you. Kindly be seated. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. This is a happy Resurrection Sunday. The Lord has given us a wonderful day. We are gathering here to celebrate the Resurrection Sunday. Happy Resurrection Day to every one of you. May the Lord richly bless you and guide you and strengthen you. Amen. Glory to God. Today we are going to meditate the resurrection of Christ Jesus. Resurrection of Savior Jesus Christ. The Easter, the Resurrection Day acclamation, the proclamation is, Christ is risen, and your response is, He is risen indeed. Do you remember the proclamation, children, Sunday school children? Christ is risen. What is your response? Amen. Shall we say together? Christ is risen. One more time with loud voice. Christ is risen. Amen. He is risen indeed. கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார். மெய்யாகவே இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார். மெய்யாகவே கிறிஸ்து இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். Our Savior, the resurrected Savior, risen from the grave. பாதாளம் அவரை மேற்கொள்ள முடியாது. பிசாசானவன் அவரை மேற்கொள்ள முடியாது. அவர் மகிமையோடு கூட கம்பீரத்தோடு கூட அவர் உயிரோடு எழுந்தார். இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்து இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறவராயிருக்கிறார். உங்களோடு கூட இருக்கிறார். உங்களுக்கு அருகாமையிலே, உங்கள் வலது பக்கத்திலே உங்களுக்கு பக்க துணையாயிருந்து உங்களை வழி நடத்துகிறவராயிருக்கிறார். இட் இஸ் த ஹோப் ஃபார் us. Every Christian, every believers need to have this assurance. It is our faith. Christ is risen. He is risen indeed. He is living with us. மரித்த கிறிஸ்து அவ்விதமாகவே மரித்து விடவில்லை. அவர் மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழும்பினார். உயிரோடு எழுந்தவர் மாத்திரமல்ல, ஆவியானவராக இன்றைக்கும் கூட அவர் சரீர பிரகாரமாகவே உயிரோடு எழும்பி இன்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறவராயிருக்கிறார். Today is a wonderful day. Our three important teenagers, they are submitted their life to follow Jesus Christ. Today we will give the baptism, water baptism to our teenagers. So I'm going to pray for the three teenagers. May the Lord richly bless their future life. Also, when you obey to take the baptism, immediately the Holy Spirit, the Spirit of the Lord, always rest upon their life, even to the end of their life. It is the assurance. It is called the means of grace. God will give the means of grace to our children. Amen. Last Friday, we meditated that the death of Christ is the center of our redemption. It is the center of the salvation for us. But what is the importance that Jesus rose from the dead? How much? That is the matter. The resurrection is real matter. Without resurrection, there is no Calvary. Resurrection is very important things. Please turn with me. Romans chapter 1 verses 3 and 4. Romans chapter 1 verses 3 and 4. In Tamil Bible, verse 5வது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். Romans chapter 1 verses 3 and 4. Concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born to the seed of David according to the flesh, and declared to be Son of God with the power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. மாம்சத்தின்படி தாவீதின் சந்ததியிலே பிறந்தவரும் ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவ குமாரனுமாயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் எப்படி தேவகுமாரனாக ரூபிக்கப்பட்டார்?
அவரை ஏன் நாம் தேவகுமாரன் அல்லது தெய்வம் ஆண்டவர் என்று நாம் ஏன் அழைக்கிறோம் என்றால், அவர் உயிர்த்தெழுந்ததினாலே, ஆவியானவராலே மகிமையோடு கூட உயிர்த்தெழுந்ததினாலே பலமாய் ரூபிக்கப்பட்ட தேவனுடைய தேவனுடைய சுதனுமாய் காணப்படுகிறார். Concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. ஆவியினாலே, தேவ ஆவியினாலே அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு கூட எழும்பினபடியினாலே அவர் தேவ குமாரன் என்று ரூபிக்கப்பட்டவராயிருக்கிறார். உலகத்தில் எத்தனையோ மதங்கள் காணப்பட்டாலும், தேவர்கள் காணப்பட்டாலும், மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழும்பின ஒரே ஒருவர் உண்டானால் அது இயேசு கிறிஸ்துவாக காணப்படுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவானவராகவே காணப்படுகிறார். அவர் உயிரோடு எழுந்தபடியினாலே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை, ஒரு சுதந்திரத்தை, ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர் தந்திருக்கிறவராயிருக்கிறார். கிறிஸ்துக்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய மகிமை, உயிர்த்தெழுந்துள்ள இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமையானது எவ்விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கையை, உற்சாகத்தை கொண்டு வருகிறது என்பதை குறித்து நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்கலாம். First, I want to tell you the resurrection means there is a hope. Resurrection brings us a hope in our life, hope in the most desperate circumstances. God has given us a hope for every one of us. What kind of hope? This is the living hope the Lord our God has given to us. He has given us a living hope for every one of us. 1 Peter chapter 1 verse 3, தமிழில் 4வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 Peter 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. The next verse. அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தினாலே நம்மை மறுபடியும் அவர் நம்மை ஜெனிப்பித்தார். அவர் நமக்கு ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்திருந்தபடினாலே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை தந்திருக்கார். இந்த ஜீவனுள்ள ஒரு தேசத்தில் ஜீவனோடு கூட வாழ்கிற நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஒரு நம்பிக்கை, அது லிவிங் ஹோப். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அவர் உயிரோடு எழுந்திருந்தபடினாலே, இந்த ரெசரக்ஷனாலே நமக்கு உண்டாகிற முதலாவது காரியம், நமக்கு அவர் நம்பிக்கையை தருகிறவராயிருக்கிறார். He has defeated the death and he cannot ever die again. மரித்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை, அவர் என்றென்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறவராயிருக்கிறார். ரோமர் 6வது அதிகாரத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகிறார், மரித்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை. அவர் நம்மோடு கூட என்றென்றைக்குமாக நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் நம்மோடு கூட உங்களோடு கூட இருக்கிறவராயிருக்கிறார். தட் இஸ் த ஹோப், தட் இஸ் த லிவிங் ஹோப். அவர் நமக்கு நம்பிக்கையை தருகிறார். அவர் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் தந்திருக்கிறவராயிருக்கிறார். இன்றைக்கும் உலகத்தில் பல அன்சர்டனிட்டி காணப்படுகிறது, எக்கனாமிக் டவுன் காணப்படுகிறது, வார் நடைபெறுகிறது. நாம் ஃபியூச்சரை குறித்து மிகுந்த ஒரு ஒரியோடு கூட அன்சர்டனிட்டியோடு கூட காணப்படுகிறோம். ஒரு டார்க்கஸ்ட் சிச்சுவேஷனோடு கூட நீங்கள் இருக்கலாம், ஃபேமிலி சிச்சுவேஷனோடு கூட நீங்கள் இருக்கலாம், பல ப்ராப்ளங்களோடு கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிற காரியம், இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தருகிற வார்த்தை என்ன? I will give a living hope for you. உங்களுக்கு ஒரு ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார். இட் இஸ் அ ஹோப். உயிர்த்தெழுந்ததுனாலே, இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட மகிமையோடு கூட வல்லமையோடு கூட உயிர்த்தெழுந்ததுனாலே அவர் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரே ஒரு காரியம், அது நம்பிக்கையாக காணப்படுகிறது, ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையாய் காணப்படுகிறது. செகண்ட்லி,
The resurrection means that God always keeps his promise. The resurrection gives us an assurance, a promise for us. அவர் உயிரோடு எழுந்ததுபடினாலே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார். The resurrection scripture verse நாம் படிக்கும்போது Matthew chapter 28 verses 5 and 6, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5வது 6வது 28ஆம் அதிகாரம் 5வது 6வது வசனத்திலே வாசிக்கும்போது அங்கே ஸ்திரீகளெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வைக்கப்பட்டிருந்த அவருடைய சரீரம் வைக்கப்பட்டிருந்த கல்லறைக்கு அருகாக வருகிறார்கள். தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். அவர் இங்கே இல்லை, அவர் தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழும்பினார். That is the promise. அவர் ஏற்கனவே சொன்னபடியே, சீசர்களோடு கூட சொன்னபடியே அவர் உயிரோடு எழும்பினார். இங்கே தேவதூதன் the angel of the Lord சொல்கிறார், அவர் தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழும்பினார். சீசர்களோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஓப்பனாக பேசிக்கொண்டே வருகிறார். நாம் எருசலேமுக்கு போகிறோம், அங்கே வேதபாரகர்களால் இந்த மனுஷகுமாரனாகி அவர் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் கொலை செய்யப்படுவார், ஆனாலும் 3ஆம் நாளிலே மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழும்புவார். தட் இஸ் த ப்ராமிஸ். இந்த வாக்குத்தத்தத்தை, இந்த ப்ராமிஸை இந்த சீசர்கள் அறியாதவர்களாய் காணப்பட்டார். இங்கேதான் இந்த ஏஞ்சல் சொல்லுகிறான், அவர் தாம் சொன்னபடியே மகிமையோடு கூட உயிர்த்தெழுந்தார். அவர் இங்கே இல்லை, அவர் மகிமையோடு கூட உயிர்த்தெழுந்தார். அவர் தாம் சொன்னபடியே, அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தபடியே உயிரோடு எழும்பினார். லூக் சாப்டர் 24 verse 6லையும் சேம் ஸ்கிரிப்சர் வேர்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். He is not here, he is risen. அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருந்தார். சீசர்களோடு கூட அவர் எப்பொழுது சொன்னார்? மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 21, 22 இந்த வசனங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இயேசுவானவர் தம்முடைய சீஷர்களோடு கூட தாராளமாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார். அது முதல் இயேசு தாம் எருசலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு 3ஆம் நாளிலே எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அவர் சொல்லத் தொடங்கினார். அவர் தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தை, நடைபெற போகிற காரியங்களை சீசர்களோடு கூட தாராளமாக பேசினார். ஆனால் சீசர்களோ அவைகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை. தங்களுடைய ஞாபகத்தில் அவைகளை அவர்கள் வைத்து கொள்ளவில்லை. அவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்ற நம்பிக்கையற்றவர்களாக சீஷர்கள் காணப்பட்டார். இந்த ஸ்திரீகள் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை பார்க்கும்படியாக வந்த ஸ்திரீகள் அழுது கொண்டு நின்றார்கள். அவர்களோடு கூட தூதன் சொல்கிறார், கிறிஸ்து தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழும்பினார். அவர் மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழும்பினார். இன்றைக்கும் கிறிஸ்து நம்மத்திலே காணப்படுகிறார், மகிமையோடு கூட காணப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். 3ஆம் நாளிலே அவர் மகிமையோடு கூட எழுந்தார். On the 3rd day be raised. It is the promise for every one of us. இன்றைக்கும் கிறிஸ்து இயேசு மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழுந்த கிறிஸ்துவாக நமக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். அவர் எல்ஷடாவாகிய தேவனுடைய வலது பார்சத்தில், பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு ஆவியானவராக நம்மோடு கூட இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். அவர் தம்முடைய சிஷ்யர்களோடு கூட இருக்கிறார். சொல்லுகிறார், நான் பரலோகத்துக்கு போகாவிட்டால் உங்களிடத்திலிருந்து இந்த தேற்றரவாளவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே வர முடியாது. நானே மறுபடியுமாக ஆவியானவராக உங்கள் மத்தியிலே வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவானவர் சரீரப்பிரகாரமாகவே ஆவியானவராக உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவராயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி, இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவரை விசுவாசியாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இயேசுவானவர் உங்களுக்கு அருகாமையிலே ஆவியானவராக நின்று கொண்டிருக்கிறார். அனதர் ப்ராமிஸ், 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, 1 Peter chapter 5 verse 10 வாசிக்கும்போது, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருபை பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்களாய் உங்களை சீர்படுத்தி, திடப்படுத்தி, பலப்படுத்தி அவர் நிலை நிறுத்துவாராக. இந்த உலகத்தில், இந்த அன்சர்டனிட்டி வேர்ல்டில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் நீங்கள் எதிர்கொள்ளலாம். பல பாடுகளோடு கூட, பல வேதனைகளோடு கூட,
சோதனைகளோடு கூட நீங்கள் இருக்கலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற காரியம், உங்கள் பாடுகள், உங்கள் வேதனைகள் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம்தான். கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நீங்கள் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, உங்களை பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான ஒரு ப்ராமிஸாய் காணப்படுகிறது. தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு திட்டமாக இருக்கிறது. இந்த ஈஸ்டர் நாட்களிலும் பல பிரச்சனைகளோடு கூட இருப்பீர்கள். ஆனால் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிற வார்த்தை என்ன? For a little while the God of the grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish you. அவர் உங்களை பலப்படுத்தி, சிறப்படுத்தி, உறுதிப்படுத்துவாராக. ஆமென். Thirdly, the resurrection means the death is no longer to be feared. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினாலே இந்த மரணமானது நம்மை ஒருபோதும் பயப்படுத்த முடியாது. உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையில் 3 காரியங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு பயம் உண்டு. நம்முடைய மரணத்தை குறித்து ஒரு பயம் உண்டு, நம்முடைய ஃப்யூச்சரை குறித்து ஒரு பயம் உண்டு, பிசாசானவனை குறித்து பயம் உண்டு. ஆனாலும் கர்த்தர் இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட பேசுகிற காரியம் என்ன? ரெசரக்ஷன் மீன்ஸ் that death is no longer to be feared. மரணத்தை குறித்து பயம் இல்லை. ஏனென்றால் அவர் மரணத்தை மேற்கொண்டார். அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விளங்கினார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 58வது அதிகாரத்தில் அவர் சொல்கிறார், மரணத்தை அவர் ஜெயமாக விளங்குவார், பாதாளத்தை அவர் மேற்கொள்வார், பிசாசை அவர் மேற்கொள்வார், உலகத்தை அவர் மேற்கொண்டபடினாலே, அவர் ஜெயமாக மேற்கொண்டபடினாலே நாம் மரணத்தை குறித்த பயம் இல்லை. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மரணம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மரணத்துக்கு பிற்பாடு தேவனோடு கூட நாம் காணப்படுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு முன்பதாக அவர் மரணத்தை எதிர்கொண்டார். இன்றைக்கு அவரோடு கூட நாம் காணப்படும் போது மரண பயம் நம்மிடத்தில் இராதபடிக்கு தேவன் நம்மை வழி நடத்துவதற்கு உதவி செய்வாராக. Because Christ overcome death. Our separation and losses are only temporary. In the last day, those who are in Christ will be raised from the dead. That is the implication of Christ's resurrection from the dead. Because he rose from the dead. That means that those of us who are in Christ will one day be raised as well. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாளிலே மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழுந்திருப்போம். இதுதான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த்தாய் காணப்படும். நம்முடைய கிறிஸ்தவ விசுவாசமானது ஒரு நாள் நாம் மகிமையோடு கூட உயிரோடு எழுந்திருப்போம். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு குடும்பம் பெத்தானியாவிலே காணப்பட்டது. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 25-26 வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள். இயேசு மார்த்தாளை பார்த்து, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். ஆமென். தேங்க்யூ பிரதர். இயேசு மார்த்தாளை பார்த்து சொல்லுகிறார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைக்கிறவனாயிருக்கிறான். I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? மார்த்தாளை பார்த்து இயேசு கேட்கிற காரியம், do you believe this? இன்றைக்கு சபையை பார்த்து நான் கேட்கிற காரியம், do you believe this? மரித்தாலும் பிழைப்பேன் என்ற விசுவாசம் உங்களுக்கு காணப்படுகிறதா? இயேசு கிறிஸ்து மகிமையோடு கூட, கெம்பீரத்தோடு கூட, வல்லமையோடு கூட அவர் உயிரோடு எழுந்திருந்தார். அவர் நானும் மரித்தாலும் அவரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருப்பேன் என்ற விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையாய் காணப்படுகிறது. இந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுமானால் மரணத்தை குறித்த பயம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படாது. மரணம் மேற்கொள்ளும் போது, மரணம் வரும்போது மகிழ்ச்சியோடு கூட, சந்தோஷத்தோடு கூட அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் பிரவேசிப்பதற்கு நாம் மகிழ்ச்சியோடு கூட செல்ல கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். பிகாஸ் ஆஃப் த ரெசரக்ஷன் we have no fear about the death.
மரணத்தை குறித்த பயம் நமக்கு இல்லாமல் காணப்படுகிறது. அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விளங்கின கர்த்தராய் காணப்படுகிறார். கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக மரித்தார், நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். மாத்திரமல்ல, மகிமையோடு கூட அவர் உயிரோடு எழுப்பினார். And lastly, very important one, the resurrection means we might walk in newness of life. நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட மகிமையான ஒரு புதிய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறவராயிருக்கிறார். ரோமர் 1:6 முதல் 11 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும்போது, which is our first Bible reading, இந்த ஃபஸ்ட் பேசேஜில் வாசிக்கும்போது உயிர்த்தெழுதலையும் ஞானஸ்தானத்தையும் குறித்து ஒன்றித்து பரிசுத்த பவுல் எழுதுகிறார். உயிர்த்தெழுதலும் மரணமும், நம்முடைய ஞானஸ்தானமும் அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பாக கொடுக்கப்பட்டுகிறதாய் காணப்படுகிறது. We were buried with him by baptism into death. Christ was raised from the dead by the glory of the Father. We too might walk in the newness of life. The communion and the baptism both are the wonderful living sacrament. Both are very sacrament one. Jesus instituted both the communion and the baptism. Jesus himself went to the river of Jordan, and John the Baptist gave baptism to our Lord Jesus Christ. It is very important because Jesus is the model for every one of us. He is the supreme model for our Christian faithful life. He went into the Jordan River and he took the baptism. When he came up from the river, the Heavenly Father spoke to him. He is my beloved Son, in whom I love him. இவரை நான் நேசிக்கிறேன், இவர் என்னுடைய நேச குமாரன் என்று வானத்திலிருந்து பிதாவினிடத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. So baptism means one of the obedience to every one of us. One of the Chinese theologian, Watchman Nee, he says, baptism is faith in action. Baptism is faith in action. விசுவாசத்தோடு கூட நாம் செய்கிற காரியம்தான் இந்த ஞானஸ்தானமாய் காணப்படுகிறது. The water baptism. Why do you want to take the baptism? ஏன் இந்த ஞானஸ்தானம், the water baptism ஏன் எடுக்க வேண்டும்? Because Jesus instituted. Jesus himself did this, and also Jesus instructed. Matthew chapter 28 verses 19 and 20, Jesus, our loving Father, gave us a great commission to every one of us. Go, and therefore baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு நீங்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள். இது இயேசுவானவர் நமக்கு அன்பின் கட்டளையாக கொடுத்திருக்கிற அன்பான ஒரு கட்டளையாய் காணப்படுகிறது. Baptism is very important, not only because it is God's command of Christ, but also because the declaration of our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை, நாம் விசுவாசிக்கிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை செய்கிறதாய் காணப்படுகிறது. Baptism is the declaration among the people to our Heavenly Father, I believe my Lord Jesus Christ. Jesus asked us to take the baptism, and also the apostle asked us to take the water baptism. அப்போஸ்தலர்கள் நம்மை கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்போஸ்தலர் நடபடிகளின் புஸ்தகம் 2:38 வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, அப்போஸ்தலராகிய பேரிடத்தில் ஜனங்கள் வருகிறார்கள். 3,000 people listened to the word of God. They asked Simon Peter, what shall I do? What shall I do? நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்போஸ்தலரே, நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? பேதுரு சொல்கிறார், repent. First repent and be baptized. மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் விடுங்கள். It is the commandment of the apostles. இயேசு நமக்கு கட்டளை கொடுத்தார்.
அப்போஸ்தலர்கள் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார்கள், இந்த வாட்டர் பேப்டிசம் எடுக்கும்படியாக கர்த்தர் கட்டளை இட்டிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவும் தம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுத்தார். ரிவர் ஆஃப் ஜோர்டானில் சென்று அவர் ஞானஸ்தானத்தை எடுத்தார். ரோமர் 6வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது ஒரு அருமையான எக்ஸாம்பிள், இந்த ஞானஸ்தானத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தையும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே அவரோடு கூட நாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். இன்றைக்கு 3 டீனேஜர்ஸ் இந்த பேப்டிசம் டேங்கில் அவர்கள் கிறிஸ்து இயேசுவை போல தங்களுடைய பாவங்களுக்காக இந்த தண்ணீரிலே முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கப் போகிறார்கள். அவருடைய மரணத்துக்குப்பான ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்படுகிறீர்கள். 5வது வசனத்திலே வாசிக்கும்போது, ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் நாம் இணைக்கப்பட்டிருப்போம். அவரோடு கூட நாம் மரித்தோமானால் அவரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருப்போம். அல்லேலூயா. அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருப்பதாய் காணப்படுகிறது. தட் இஸ் த ரியல் ரெசரக்ஷன். அதான் உண்மையான நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலாய் காணப்படுகிறது. அந்த உயிர்த்தெழுதலானது இயேசுவோடு கூட நாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட நம் மகிமையோடு கூட எழுந்திருப்பது தேவனுடைய மகிமையாய் காணப்படுகிறது. கிறிஸ்துவோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் எழுந்திருக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். The book of Colossians chapter 2 verse 12 வாசிக்கும்போது, கொலேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் இங்கே பவுல் எழுதுகிறார், buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. நாம் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட மகிமையினாலே எழும்புகிறவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த பேப்டிசம், இந்த வாட்டர் பேப்டிசம் ஞானஸ்தானமானது அவரோடு கூட நாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் நாம் காணப்படுகிறோம். அவரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். Acts of Apostles chapter 3 verse 15 வாசிக்கும்போது, அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் இங்கே பேதுரு எழுதுகிறார், ஜீவாதிபதியாகிய அவரை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள். அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். ஆனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் அவரை மகிமையோடு கூட எழுப்பினார். ஜீவாதிபதியை கொலை செய்தீர்கள், அவரை தேவன் மரித்தோர்ந்து எழுப்பினார். அதற்கு நாங்களே சாட்சிகளாயிருக்கிறோம். அப்போஸ்தலர்கள் சாட்சி, சபை என்று சாட்சியாய் காணப்படுகிறது. த ரெசரக்ஷன் இஸ் த பர்த் ஆஃப் த சர்ச். உயிர்த்தெழுதலின் நாளில்தான் சபையானது பிறந்ததாய் காணப்படுகிறது. யூ ஆர் செலிப்ரேட்டிங் டுடே த பர்த் ஆஃப் த சர்ச். இன்றைக்கு கிறிஸ்து சபையானது பிறந்த நாளாய் காணப்படுகிறது. கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழும்பினபடினாலே சபையானது இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது. இதை நாம் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த வாட்டர் பேப்டிசத்திற்கு we need a faith. மார்க் சாப்டர் 16 verse 16 வாசிக்கும்போது, மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16வது அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, he who believes and is baptized will be saved, and he who doesn't believe will be condemned. விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுகிறவனாயிருக்கிறான். இன்றைக்கு இந்த 3 டீனேஜர்ஸ் விசுவாசித்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்கள், ஞானஸ்தானத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள். அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ண வேண்டும். பாவங்களுக்கு செத்து நான் நீதிக்கு பிழைக்கும்படியாக அவரோடு கூட மகிமையோடு கூட எழுந்திருப்பேன் என்று அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். They accepted Jesus as their personal Lord and Savior, and they are ready to follow Lord Jesus Christ. இதுதான் விசுவாசம் உள்ள ஒரு அறிக்கையாய் காணப்படுகிறது. நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். கிறிஸ்து நிமித்தமாக நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கிறது.
அது ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையாய் காணப்படுகிறது. மரணத்தை குறித்த பயம் நமக்கு இல்லை. அவர் மரணத்தை மேற்கொண்டபடினாலே நாம் தைரியமாக இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறோம். கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் மரித்தோமானால் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாய் காணப்படுவோம். 1 கொரிந்தியர் 12:13 சொல்கிறது, பேப்டிசம் இஸ் an expression of our faith and therefore only for those who desires to be forgiven. விசுவாசத்தோடு கூட அந்த ஞானஸ்தானத்தை நாம் எடுக்கும்போது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. எப்பொழுது ஒரு ஒபீடியன்ஸோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட நமது பிள்ளைகள் இந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுக்கிறார்களோ அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுவார். வேதவசனம் அடிக்கடி சொல்லுகிற காரியம், நாம் ஒபீடியன்ஸாக இந்த வாட்டர் பேப்டிசத்தை எடுக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறவராக இருக்கிறார். He will pour out the Holy Spirit upon his people. அவர் தமது ஜனங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு அருமையான பிள்ளைகள் ஒபீடியன்ஸோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட எந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுக்கிற வேளையில், அவர்கள் விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணுகிற வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு ஊற்றப்படுகிறவராயிருக்கிறார். இதுதான் விசுவாசமாய் காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு இப்பொழுதே தண்ணீருக்குள்ளாக இருந்து வெளியே வருகிற வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் மேல் ஊற்றப்படுவார். ஒருவேளை நாளைக்கு ஊற்றப்படுவார், ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் மந்த் ஊற்றப்படுவார். ஜெபத்தோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட காத்து இருக்கும்போது வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பரிசுத்த ஆவியை தருகிறவராய் காணப்படுகிறார். Baptism is not a mere water, but water sanctified by God's command and God's word, serving the important means of grace that forgiveness of sins, rescues us from death and grants salvation. When you take the water baptism, God is watching over you. God is watching over you from the heavenly place. And he will gives us a means of grace. What do you mean by the means of grace? 3 important aspects. The means of grace means, number 1, forgiveness of sins. Second, rescues us from death. And third, and he grants salvation. அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை தருகிறார். மரண பயத்தை நம்மை விட்டு நீக்கி போடுகிறவராய் இருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார். புதிய ஒரு நம்பிக்கையை, புதிய விசுவாசத்தை நமக்கு தருகிறவராய் இருக்கிறார். இந்த நாளிலும் இந்த வாட்டர் பேப்டிசம் எடுக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். இப்பொழுது அருமையான பிள்ளைகளுக்கு நாம் விசுவாசத்தோடு கூட நம்பிக்கையோடு கூட ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை பெருகும்படியாக நாம் அவர்களுக்காக ஞானஸ்தானம் கொடுக்கலாம். ஆமேன்.